God is good. Amen. I want you to apply what you're hearing every Sunday. Amen. చూడండి, చాలాసార్లు many people hear and go, they don't apply. Application is the key for manifestation. Amen. Application, everybody say application, is the key for manifestation. Hallelujah. అంటే see, revelation, if it is not applied, you don't have results. ప్రత్యక్షతని మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని అప్లై చేయమో మనం రిజల్ట్స్ని చూడం. So you must apply what you're hearing. Amen. Hallelujah. So many people don't apply what they're hearing. అది చెప్పాలంటే see, we Father's house is serving the best of the best of the best of the word of God. Amen. Yes. Hallelujah. Without any hesitation. Amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. కానీ చాలామంది ఎట్లా ఉన్నారంటే యూఆర్ లైక్ వెరీ వెరీ స్లో అండ్ డల్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ డమ్. అంటే చాలా స్లోగా, చాలా డల్గా, చాలా మోగగా. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, యూఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఇట్ టు ద డిగ్రీ దట్ యూ సపోజ్ టు టేక్ ఇట్. ఆమేన్. Did you get it? అంటే see, there should be some tenacity, అంటే తీవ్రత కావాలి. You got my point? తీవ్రత. You must be very, very aggressive for the truth that's been revealed. ఏ వాస్తవాన్ని, ఏ సత్యంనైతే దేవుడు మీకు బయలుపరుస్తున్నాడో దాన్ని అప్లై చేసుకునే దాంట్లో మనం చాలా చాలా అగ్రెసివ్గా ఉండాలి. Amen. Hallelujah. So I have so many things to talk here today, and I believe you'll be blessed today. Amen. Say with me, Lord, give unto me the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you, that the eyes of my understanding may be enlightened, that I might know the hope of my calling, the riches of your glory among the saints, the exceeding, immeasurable, surpassing, great power in, towards, and through me, which you have wrought when you raised Jesus Christ from the dead and set him far above all principalities and might and dominion and every name that is named, not only in this age but also in the ages to come. Amen. Hallelujah. అది మనం తెలుసుకోవాల్సింది. Hallelujah. దేవుడు మనలను లేపి క్రీస్తుతో పాటు సమస్త ఆధిపత్యం, అధికారము, పేరు పొందిన ప్రతి నామము కంటే ఎంతో ఉన్నతంగా ఆయన హెచ్చించి క్రీస్తుతో పాటు మనలను కూర్చుండబెట్టుకొని ఉన్నాడు. Hallelujah. So you must have revelation. Amen. How much God invested in us. దేవుడు మనలో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. సో ద హోప్ ఆఫ్ యువర్ కాలింగ్, అంటే దేవుడు మనల్ని ఏం అవ్వాలని ఆయన నిరీక్షించి పిలిచాడు. And this morning as I'm getting ready, the Lord spoke to me and said, son, I have called you for greatness. Amen. Hallelujah. 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 Tell my people, don't involve in cheap things, because I have assigned them for great things. Come on. Hallelujah. ఈ రోజున చాలా మంది people, they were involved in cheap things. ఇంకా చెప్పాలంటే unclean things. ఇంకా చెప్పాలంటే థింగ్స్ దట్ డజంట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు యువర్ డెస్టినీ. మీ గమ్యమునకు కాంట్రిబ్యూట్ చేయని అనవసరమైన విషయాలతో ఈరోజు చాలామంది తమ యొక్క టైంని, ఎనర్జీని మొత్తం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అండ్ టుడే ద లార్డ్ ఈస్ ఛాలెంజింగ్ యూ. వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ దట్ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్? మీరు ఏమేమి విషయాల్లో మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారో, ద చీప్ థింగ్స్, యూ హ్యావ్ టు కట్ డౌన్ దోస్ చీప్ థింగ్స్. Amen. Hallelujah.
so that God can bring out some great things. Amen. Hallelujah. 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 దేవుడు ఆయన see the reason why many things were delayed in people's lives is because they were involved in distractions. మిమ్మల్ని ఏదైతే డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తుందో వాటిల్లో ఎక్కువ టైంని గడిపేస్తూ ఉన్నారు. And as we come to a new season, I pray may God align your focus. May you align your focus on God and the promise. Amen. దేవుని మీద, దేవుని యొక్క వాగ్దానం మీద, దేవుని యొక్క పిలుపు మీద, and then especially the things that you're contending in your life. Amen. మీరు మీ జీవితంలో దేని కొరకైతే ఎదురు చూస్తున్నారో, పోరాడుతున్నారో, వాటి మీద మీ యొక్క మనస్సు అది కేంద్రీకృతమై ఉండాలి. Amen. Hallelujah. Your mind should be focused on that. Amen. Hallelujah. And nothing else. Amen. Hallelujah. So I want you to take you to Hebrews chapter 11, Hebrews రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం, because I'm trying to give you the keys to see the manifestation of the promise, because this is the year of the fulfillment of the promises of God. Amen. Hallelujah. 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 ఈ సంవత్సరం మనం దేవుని యొక్క వాగ్దానం యొక్క నెరవేర్పును చూసే సంవత్సరం ఇది. So you have to, stir yourself up, stir your faith. మీ విశ్వాసమును మీరు స్టిర్ చేసుకొని, and then you must see great things. Amen. Hallelujah. 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 So let's quickly turn to Hebrews chapter 11. In Patakla keywords చూపించట్టు. The keywords is from Chronicles, right? He has spoken with his mouth and has fulfilled it with his hands. ఆయన తన నోటి ద్వారా పలికి ఆయన తానే దాన్ని నెరవేర్చాడు. తెలుగు బైబిల్లో తానే అన్నమాట. ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో his hand has fulfilled it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May the hand of the Lord fulfill everything that's been promised. Amen. Hallelujah. 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 So Hebrews chapter 11, let's read from verse 1. మొదటి వచనం చదువుదాం. Yeah. విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షింపబడి వాటి యొక్క నిజ స్వరూపము. విశ్వాసమనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపము. నిజ స్వరూపము. Amen. Hallelujah. If I have to go a little bit, నేను ఈ రోజున మీరు అందరు వినగలిగినట్లయితే, I'll go and speak at a higher level. Hallelujah. And I want you to share all of మీరు ఏవైతే టీచింగ్స్ వింటున్నారో, I want you to share with people and friends, so that the word would get out. Amen. Hallelujah. నిజస్వరూపము ఏంటి అంటే, ఇంకా విశ్వాసమునకు నిజస్వరూపము, విశ్వాసమునకు కర్త. Come on. Hallelujah. Hallelujah. In other words, చాలాసార్లు మనం స్ట్రగుల్ అయిపోతాం. అరే నేను దీన్ని చూడనిది ఎట్లాగ నమ్మాలి, ఎట్లా నమ్మగలుగుతాం అంటే, బికాజ్ మనము అదృశ్యమైనది ఎందుకు నమ్మగలగాలి అంటే, లేకపోతే ఎందుకు నమ్మగలుగుతాము అంటే, బికాస్ you're not missing the one who has spoken that. అదృశ్యమైన దానిని పలికిన వాడు మనతో ఉన్నాడు కనుక మనం నమ్ముతున్నాం. Hallelujah. Because the one who is speaking, his presence never left us. Amen. Hallelujah. ఆయన మనతో ఉన్నాడు కనుక, now we believe the invisible and we do the impossible. Hallelujah. Hallelujah. దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టలేదు. దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. Amen. Hallelujah. యుగ సమాప్తి వరకు ఆయన సదాకాలం ఆయన మనతో ఉన్నాడు. Amen. Even to the end of ages, end of time, he is with us. మీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? If you have doubt, then మళ్ళీ మీకు అందరికి నేను బాప్టిజం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. Again, I need to read you into salvation prayer and then make you into confession and then take you to a river and then give you baptism. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? మీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే, టుడే ఇస్ ద డే ఆఫ్ సాల్వేషన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇదే రక్షణ దినం, ఇదే అనుకూల సమయం. గివ్ యువర్ హార్ట్ టు ద లార్డ్ and then have that assurance in your spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ఆ రక్షణ కూర్చిన
ఆ యొక్క నిశ్చయతను మీరు మీ హృదయంలో కలిగి ఉండాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవునికి దూరంగా మీ హృదయాన్ని దేవునికి ఇవ్వకోకుండా ఆయన అంగీకరించకుండా తిరగటం ఇంకా ఆపేసేయాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. So, the real substance of faith is God. Amen. If faith is the substance of things we hope for, then God is the substance of the things He is speaking. Amen. I said a powerful statement. Hallelujah. విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపం అయితే దేవుడు విశ్వసించిన వాటికి నిజ స్వరూపమై ఉన్నాడు. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. అందుకని అబ్రహాం ఏం చేస్తున్నాడంటే తాను విశ్వసించు దేవుని ఎదుట he locked himself in the very presence of God. I could not get over the word. నేను ఆ మాట దాటి రాలేకపోతున్నాను. తాను విశ్వసించు దేవుని ఎదుట. Amen. Hallelujah. I declare in this month, may you see unusual breakthroughs in your life. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I declare this month of May as a month of great miracles. Hallelujah. 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 What does our scripture say? మీరు క్యాలెండర్ మార్చారు నిన్న. What does it say? జరుగునని అనుకొనని భయంకరమైన క్రియలను నువ్వు చేయగా అన్యజనులు కలవరపడిరి. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, this month you better get ready to see the things which people thought that would never ever happen in your life. Thank you, my Lord. Hallelujah. జరుగునని అనుకొనని సంగతులు. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. ఆ వచ్చిన చూసి ఇంకా ఫోకస్ చేస్తూనే ఉండాలి, దాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి, దాన్నే మాట్లాడుతూ ఉండాలి, దాన్నే చూస్తూ ఉండాలి, దాన్నే భక్షిస్తూ ఉండాలి. Amen. Hallelujah. Feed yourself. Amen. Hallelujah. Sometimes we keep on meditating what other people said. If you're walking with God, you must bury the opinions of people. మీరు దేవునితో నడిచే మనుషులైతే మనుషుల యొక్క ఒపీనియన్స్ అన్ని మీరు పాతి పెట్టేసేయాలి. And in the name of Jesus, come on, take the shovel, dig a big hole, and then bury all the opinions that people said over your life. Hallelujah. Hallelujah. Shovel అంటే తెలుగులో ఒక పెద్ద పార or whatever it is, take it, dig a big hole. Amen. Hallelujah. పెద్ద గొయ్యి తీసి మనుషులు మీ జీవితం గురించి, మీ లైఫ్ గురించి మాట్లాడిన ప్రతి మాటని ఈరోజున పాతి పెట్టేసేయాలి. దేవుడు మీతో మాట్లాడిన తర్వాత వీళ్ళు ఇలా అంటున్నారు బ్రదర్, వీళ్ళు ఇలా అనుకుంటున్నారు బ్రదర్, ఇది చెప్పారు అనుకోండి, రామాకండి మీరు, ప్లీజ్ దండం పెడతా. I don't want to waste time with people that do not receive what God is giving to them. Sorry to be honest. అది rudeness కాదు, honesty. Yes. Amen. Hallelujah. 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 బ్రదర్ ఏంటి మీరు అందరు చర్చలో రమ్మంటే మీరు నేను వెళ్ళిపోమనలా, మీరు వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వమంటున్నా. I'm not telling you to go. పద్దాకల ఫ్యామిలీ సర్కస్, పద్దాకల all the time you did talking and talking and talking, digging and digging, వీళ్ళు అనుకోండి. Let me tell you, God has called you for great things. Amen. Hallelujah. God has placed greatness inside you. మంటి కట్టములలో నాకు ఈ స్కూల్స్ కలవు. Hey, come on. Hallelujah. నాకు ఈ కాలేజెస్ కలవు, నాకు ఈ పాటలు కలవు, నాకు ఈ ఇన్వెన్షన్స్ కలవు, నాకు ఈ కంపెనీస్ కలవు, నాకు అనేక మంది రక్షణ కలదు. Come on. Hallelujah. Hallelujah. In this year then where there is salvation for a nation. I have songs, I have testimonies, I have breakthroughs, I have prophecies for kings. Come on. Hallelujah.
Hallelujah. I have the power of God. Come on, hallelujah. మరి మీ వంటి ఘటనలో ఏముంది? వాళ్ళన్న మాటలు, వీళ్ళన్న మాటలు, వీళ్ళు తిడుతున్న మాటలు, వాళ్ళు అనుకున్న మాటలు, కమాన్, అన్య భాషలు 4 వచ్చినాయి. You better stop that nonsense, amen, because ఎందుకంటే they are contaminating the faith that is very, very powerful. క్రీస్తుని మృతుల నుంచి లేపిన విశ్వాసపు శక్తి అది ఏం చేస్తుందంటే దానిని ఇది నీరు కారుస్తుంది. This is hijacking that power. This is destroying, diluting the power of faith, the power of God. Amen. Last week I was in my brother's church. My brother, he released a wonderful song. So when I'm walking up and పిలిచాను. So I was there. The Lord spoke to me something very powerful. I'm just still speaking these things. The fulfillment of the promises of God. దేవుని యొక్క వాగ్దానం యొక్క నెరవేర్పు ఏంటి అంటే it's everything that is happening in your life. And let me put it to you. నేను నాటని తోటలు కట్టని ఇల్లుకి నేను తీసుకెళ్తాను, లేకపోతే కానాన్ దేశాన్ని తీసుకెళ్తా దేవుడు చెప్పినప్పుడు the Lord, the fulfillment of those promises included everything that the children of Israel went through. అంటే దేవుడు ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత జరిగినవన్నీ కూడా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అయినాయి. అంటే ఫరో నిన్ను తృణీకరించడం ఇంక్లూడ్ అయ్యింది, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇంక్లూడ్ అయ్యింది, వెట్టి పనులు చేయించడం ఇంకా రెట్టింపు చేసి మీ చేత చేయించడం ఇంక్లూడ్ అయ్యింది, మిమ్మల్ని అసహించుకోవడం ఇంక్లూడ్ అయ్యింది. Come on, hallelujah. Did you get it? It's everything included. Amen, hallelujah. Hallelujah. But you should not be distracted from what he has promised. Yes, my Lord. Come on, hallelujah. Hallelujah. In other words, God said to me, even your mistakes are included, son. నీ mistakes got included అయిపోయినాయి. It's your mistakes plus my grace plus people's rejection and everything that you're going through plus what I said. Yes. నేను నీతో ఏం మాట్లాడా దాన్ని నెరవేరుస్తాను. చేసి ఇలా కాదు మీరు సెలబ్రేట్ చేయాల్సింది. Come on, hallelujah. 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 The Lord said to me on my birthday, your updated version, son. Hallelujah. My dad came to bless me that day. అమ్మ నాన్న రోజు నా కోసం ప్రార్థన చేయడానికి ఇంటికి వచ్చారు. And my dad spoke to me. And then he said, he laid hands upon me and was praying. I said, కక్కులు పెట్టబడిన పదునైన నూతనమైన ఆయుధముగా నుండిపెట్టే బ్రాడుగా నేను నియమించి ఉన్నాను. And then the moment when my father placed his hand and said, son, I am making you an updated version. Hallelujah. An updated instrument. Amen. Which people have never seen. Hallelujah. I'm sharpening you. Amen. In the mighty name of Jesus, I declare and decree. God is changing you into a new instrument, a new weapon that never existed. Come on, hallelujah. మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నను, మన ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుతూ ఉన్నాడు. For all the new problems that you are facing, God has made you a new version, a new instrument. And in the mighty name of Jesus, whatever new challenge you are facing today, మీరు ఏ సమస్యను ఈ రోజున మీరు ఫేస్ చేస్తా ఉన్నారు, God has made you 1,000,000 times stronger. Yeah. I said 1,000,000 times stronger, 1,000,000 times sharper, 1,000,000 times powerful. Hallelujah. కొన్ని కోట్ల రెట్లు ఆయన మిమ్మల్ని బలవంతులుగా చేసి Hallelujah. మిమ్మల్ని నడిపిస్తున్నాడు. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. సో విశ్వాసం ఉన్నది నిరీక్షించబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపము అదృశ్యమైనవి ఉన్నమనుటకు రుజువునై ఉన్నది. ద రుజువు ఇస్ ఇఫ్ ఫెయిత్ ఈస్ ది ఎవిడెన్స్, then the author of faith is this evidence or the substance of the faith and the word of faith that is coming to us. విశ్వాసం అదృశ్యమైన వాటి యొక్క నిజ స్వరూపం అయితే ఆ మాట పలికిన విశ్వాసమునకు కర్త అయిన వాడు ఆయన మనతో పలికిన మాటకు ఆయనే సబ్స్టెన్స్, ఆయన నిజ స్వరూపం. The Lord said to me something very powerful. Son, just because it is invisible to you, it doesn't mean it is invisible to me. అబ్బా నేను మార్నింగ్ దేవుడితో మాట్లాడాను, నిన్న కాదు మొన్న నైట్. Amen. Hallelujah. When the Lord spoke to me, I was just stuck with that word for hours and hours. Hallelujah. 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 I said hallelujah. Hallelujah. అబ్రహాము నీకు కనబడట్లేదు కాబట్టి అది నాకు కనబడట్లేదు కాదు, నాకు కనబడుతుంది. నీ గర్భవాసమున పుట్టబోచున్నవాడు. ఐఎమ్ ఇన్ ది ఇటర్నల్ నౌ. నేను నిత్యత్వంలో చూస్తున్నాను. అంటే మీరు దేని కొరకైతే వెయిట్ చేస్తున్నారో అది ఆల్రెడీ జరిగిపోవడం నేను చూశాను అబ్రహాం. For some of you I declare and decree the things that you are waiting in the timetable of God, they are already done and settled. Hey, come on, hallelujah. Everybody that was celebrating, I declare and decree, your issue is settled in the name of Jesus. Hallelujah. ఈ మాటను ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో వారి జీవితం మీద ఇది జరిగిపోయిందని దేవుని సేవకుడిగా నేను ప్రకటిస్తున్నాను. Aaron నేను మొన్న ఒక టెస్ట్ మనీ తీయమని చెప్పాను. Is it with you? Did he give it to you? Or is it with his phone? Tell him to send it to you. You have the testimony. Send it to Sandeepan. నీ జీవితంలో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు, పోయేవాళ్ళు పోతారు, వచ్చేవాళ్ళు వస్తారు. Come on, hallelujah. కానీ నీతో చేసిన వాగ్దానం మాత్రం అట్లాగే ఉండిపోతుంది. Hallelujah. Hallelujah. అదే నేను మా తమ్ముడి దగ్గర చెప్తా ఉన్నాను. Hallelujah. 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 మరి ఆపరేషన్ ఎందుకు జరిగింది అంటే విశ్వాసం కనుక్కోవడం జరిగింది. వాన వచ్చింది, వరదలు వచ్చినాయి, కానీ ఆ ఇంటిని నిలబడింది. ఎందుకు నిలబడింది అంటే ఆ ఇల్లు చూడటానికి కాదు, ఆ ఇంటి కింద ఉన్న పునాదిని చూడటానికి. నీ పునాది విశ్వాసము, నీ పునాది వాగ్దానము, నీ పునాది యేసయ్య. Come on, hallelujah. When the doctors operated, what they found is faith. Amen. What they found is my prayer. Amen. My father's prayer. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. My sister's prayers. Amen. And all the saints, prayers of the saints. పరిశుద్ధుల యొక్క ప్రార్థన, నా ప్రార్థన, మా తమ్ముడు ప్రార్థన. It is just there. It is releasing faith. Amen. It is the restraining force. నీ విశ్వాసము. Come on, hallelujah. నాకు ఎలా మాట్లాడితే బిల్డింగ్ పడిపోద్దాం అనిపిస్తుంది. I feel that kind of power right now. Come on, hallelujah. Hallelujah. The restraining power is the faith that you are releasing now. మీరు వెళ్తున్న పరిస్థితుల్లో the resistance power.
ఎదిరించే శక్తి ఏంటంటే క్రీస్తు యేసు నందలి విశ్వాసము. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Oh, there are some things invisible in your life, Amen. but they were plainly visible to God. దేవుడు నీ జీవితాన్ని చూసేసాడు ఆయన. Come on, hallelujah. Hallelujah. ఆయన మహిమకు నిర్ణయించాడు మిమ్మల్ని, మనలను మహిమకు నిర్ణయించాడు. అందుకని ప్రతి విధమైన బలహీనత, ప్రతి విధమైన నిరుత్సాహము, ప్రతి విధమైన దిగులు, విచారము, ప్రతి విధమైన పాపము, ప్రతి విధమైన భారము, వీటన్నిటిని విడిచిపెట్టి పరిగెత్తాలి మనం. Amen. Hallelujah. And especially in the journey of faith, it is important that the people that you hang out with, మీరు ఎవరితో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. Why? Because some people are the stupidest people you will ever come to know. నా జీవితంలో నేను చూసినంత పరిమాణంలో మీరు చూసుంటారేమో. Faithless people, unfaithful people. ఎప్పుడు రాని యాటిట్యూడ్ సడన్ గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. And I'm telling you, I'm really tired of the stupid people. దీన్ని ఏమన్నారంటే అయోగ్యులు అన్నమాట రాస్తుంది. Worthless people or unworthy people. Then see, I'm not putting names, but that is how the Bible also describes. And the Lord said to me something very powerful. Son, I am still God over your life. Hallelujah. అబ్బో మా డాడీ ఏ స్టేట్మెంట్ చెప్పారు ఆ రోజున. ఆయన ఎల్రోయ్, దిస్ సాంగ్ అబౌట్ ఎల్రోయ్, రైట్? యెహోవా చూచును. మా డాడీ అన్నాడు ఆయన చూచే దేవుడు కాదు, చూచుకునే దేవుడు అన్నాడు. Continuous dance. Hallelujah. చూచే దేవుడే కాదు, చూచుకునే దేవుడు. Amen. ఆయన ఎల్రోయే కాదు, యెహోవా జైరా. యెహోవా జైరా అంటే యెహోవా చూచుకొనును. Amen. ఆయన చూసే దేవుడు కాదు, చూసుకునే దేవుడు. దేవుడా. Hey, come on, hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. While my dad is speaking, that the Lord said to me, I'm El Shaddai. Amen. నేను చూసుకునేటప్పుడు ఎలా చూసుకున్నానంటే బలిష్టమైన చెయ్యి. Amen. I am Almighty God. I am Shaddai God. Hallelujah. In other words, when you come to the end of yourself and you say, I am just fit for nothing, నా జీవితం ఇక ఎండిపోయింది, నేను ఇక మృతతుల్యుడిని, ఇక నా లైఫ్ లో ఈ మంచి రాదు అనుకుని ఆ ఎండ్ అయిపోయిన ప్లేస్ లో దేవుడు అంటున్నాడు, I am Almighty God. బలమై గారబా. నా శక్తిని నేను నీ జీవితంలో కనపరుస్తాను. That you will not have the glory, but all glory only belongs to me. Amen. నీకు ఏమాత్రం మహిమ చెందకుండా నీ బలహీనతలో నా బలమును నేను సంపూర్తి చేసేదను. Hallelujah. అందుకే నమ్మసేని పౌరుడు, when I am weak, then I am strong. Amen. Why? Because now God has all the opportunity to work in your life. ఎందుకంటే కొంచెం బలం ఉంటే మనమే అన్ని నేను చేసుకుంటాగా. చాలా మంది అలా చేసుకుంటా తిరుగుతూ ఉంటారు. I have this feeling. ఆ ఫీలింగ్ ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. The feeling in my heart is that when you really keep thinking and focusing on the promises of God, దేవుడి యొక్క వాగ్దానములను మీరు ధ్యానం చేసి దాని మీద మీ యొక్క కన్ను దృష్టిని కంప్లీట్గా దాని మీద దృష్టి పెట్టినప్పుడు, you become the most dangerous person on this earth. భూమి మీద ఉన్న డేంజరస్ పీపుల్లో మీరు ఒకరు అయిపోతారు. Amen. You become the most dangerous person on this earth. Why? Because
ఆయన హస్తము ఆయన పలికిన దాన్ని నెరవేరుస్తుంది. The hand of the Lord comes upon you to fulfill what he has spoken. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And I want you to jump from this verse and then let's read verse 3. మూడో వచనం. Verse 3. ప్రపంచంలో దేవుని వాక్యం వలన నిర్మాణమైనవనియు. Oh, come on. Hallelujah. Hallelujah. ప్రపంచంలో దేవుని యొక్క వాక్యము మూలముగా, the raw material that God used to prepare the world is the word. Hallelujah. ప్రపంచములో. Come on. Hallelujah. I mean, the word of God is so vast. దేవుని యొక్క వాక్యం చాలా వాస్ట్గా అనిపిస్తూ ఉంది. I mean, మనం ఒక్క ప్రపంచం అనుకుంటుంది. This is ప్రపంచములు. The worlds were made. Amen. Hallelujah. By the word of God. సో అందుని బట్టి దృశ్యమైనవి కనబడేడు పదార్థముల చేతి. The పదార్థం is the word of God. Amen. Hallelujah. అంటే మీరు చాలామంది సబ్స్టెన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా సబ్స్టెన్స్ నేను మాట్లాడుతుంటే దేవుడు మీ హృదయంలో వాటిని రిసీవ్ చేసుకుంటే వెంటనే సబ్స్టెన్స్ కలుగుతూ ఉంది. మీ జీవితంలో అది మేనిఫెస్ట్ అవుతూ ఉంది. Come on. Hallelujah. Today I declare everybody will go with a bag full of substance that you are waiting for. Hallelujah. We receive in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Is this testimony ready? Come on, play that. జస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ కానీ అటెండ్ అయ్యాను. ద మూమెంట్ ఆ హోల్ చర్చ్లో నన్ను ఒక్కడినే పిలిచి నీ లైఫ్ ఎండ్ అయిపోతుంది, దేవుని దగ్గర నమ్మకంగా ఉండి ప్రేయర్ చేసుకో, నాతోటి గాడ్ నీకు లైఫ్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు, బిలీవ్ దిస్ వర్డ్ అని చెప్పేసి నాకు ప్రేయర్ చేశారు. అప్పుడు బిఫోర్ 6 months మీకు యాక్సిడెంట్ ఆ రోజు దేవుడు చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగింది. అయితే నేను సజీవ లెక్కలో ఉన్నాను. నాకు చెయ్యి ఇరిగిపోయింది. ఆ రోజు దేవుడు ఉచితమైనటువంటి గొప్ప కృపలో నన్ను రక్షించి నేటి వరకు సజీవ లెక్కలో ఉంచాడు. సార్ చెప్పినట్టు దేవుడు నా లైఫ్ ఎక్స్టెండ్ చేశాడు. ఈరోజు వరకు నేను సజీవ లెక్కలో ఉండి దేవుని సాక్షిగా నిలబడటానికి దేవుడు కూర్చుంటాడు. థ్యాంక్ యూ. Hallelujah. మీకు అర్థమైంది, అర్థం కాలేదా? I think he is a Hebron pastor's son. నాకు తెలీదు. It's a conference that I'm preaching. నువ్వు కాదు వాళ్ళ మదర్ చెప్తుంది, నువ్వు వెనకాల స్టాండ్ అప్. Your life is about to end. And as I pray, God is extending your life. Hallelujah. ఆ వీడియో తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళ అమ్మకి తర్వాత చూపించాను. దేవుడు soon after that he met with an accident, a deadly accident, and God has protected his life. Amen. Hallelujah. And గుంటూరు వెళ్తే నాకు చెప్పాడు అబ్బాయి. Amen. Hallelujah. 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 And people tell lots of testimonies. ఒక వాళ్ళ అమ్మాయికి ఏదో పెళ్ళి అయింది, ఒంటి నిండా she has tumors all over her body. And I was preaching, and then I said, somebody here, God is touching you. You have tumors in your body. God is healing. It's a very young girl. దానివల్ల వాళ్ళు భయం వేస్తుంది, పెళ్లి సంబంధాలు ఏమైనా చేయాలన్నా. And they also fear that it's a cancerous tumor. So అయిపోయిన తర్వాత she came front. అందరిలో వెళ్తా. I don't remember praying even. And later they came and said,
ఆ నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే షీ డజంట్ హ్యావ్ నాట్ ఇన్ ఎ సింగిల్ ట్యూమర్ Amen. Hallelujah. all through her body. To God be the glory. To God be Amen. the glory. Hallelujah. Hallelujah. Nakala then said that she came and gave an offering, and I asked her, why you are giving auntie offering? Anna palan roju palan meeting. We are all in our tears. Something happened. మేము తిరగని డాక్టర్ లేడు. And they said the only way is to do multiple operations. Multiple operations, ఒళ్ళంతా ఘాట్లే ఉంటాయంట. To God be the glory. Hallelujah. 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 నాకు ఇది చెప్పించాలనిపించింది. ఎందుకని అంటే మీ జీవితం చాలా చాలా విలువైనది. And people coming to the church, you are expanding your life. You are extending your life. Hallelujah. మీరు దేవుని మందిరానికి రావటం వల్ల మీ జీవితము అది మీ యొక్క ఆయువు పెంచబడుతుంది. ఇఫ్ యూ రియల్లీ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్. Hallelujah. 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 So it is invisible to him, but is plainly visible to God. Amen. Come on, hallelujah. Hallelujah. See, even the words that we're speaking here, I mean, a pravachanathmakamaina maatlu మీ దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు, you know what God is trying to tell you is he is speaking the things that were visible to him. Amen. Hallelujah. సో దేవుడు మీ జీవితం మీద ఏదైనా మాట్లాడాడంటే, you just be sure that God will definitely do it. Amen. దేవుడు దాన్ని చేస్తాడు అన్న నమ్మకము విశ్వాసముతో మన ముందు కొనసాగాలి. Amen. Hallelujah. 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 And then from this place I want to jump to verse 11. 11వ వచనం. విశ్వాసమును బట్టి షారాయు విశ్వాసమును బట్టి షారాయు వాగ్దానము చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడని ఎంచుకొని. హల్లెలూయా. నాకు తెలుగులో ఆ ప్లే ఆఫ్ వర్డ్స్ బాగా నచ్చుతా ఉంది. శారాయు అంటే శారా కూడా అని అర్థం. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. 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 కొంతమంది అంటే నువ్వు కూడానా? ఎస్, నేను కూడా. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. ఏది శారమ్మ కూడానా? ఏది 90 సంవత్సరాల ఆమె కూడానా? ఎస్. నీ జీవితం అంతా ఎండ్ అయిపోయిన నేను కూడా. కమ్ ఆన్, నువ్వు కూడా. ఆమేన్. మనము కూడా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. శారాయు. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. విశ్వాసమును బట్టి శారాయు వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు అని ఎంచుకొనెను గనుక. Let me tell you, you must give. ఈ రోజు నుంచి నిజంగా అంటే దాన్ని మనం చాలాసార్లు ఊరికనే వర్బల్గా చెప్తాం కానీ, వోకల్గా చెప్తాం కానీ, మన ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో చాలామంది యు ఆర్ వెరీ ఫార్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. దేవునికి ఉన్నతమైన స్థానమును మనం ఇవ్వాలి. Hallelujah. ఎంచటం అంటే యు మెజర్ గాడ్ అండ్ యు మెజర్ పీపుల్. దేవుని యొక్క మాటని మనం ఎంచినంత ఎక్కువ ఇంకెవ్వరిని మనం ఎంచకూడదు. యూ షుడ్ గివ్ నో బాడీ దట్ హై ప్రయారిటీ అదర్ దెన్ గాడ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Hallelujah. అందుకని నేను చెప్తున్నాను, మీరు డెలివర్ చేసేదాకా అది మనుషులతో తిరగమాకండి. ఆమేన్. విశ్వాసులతో తిరగండి. అది కూడా విశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళతో. అది కూడా విశ్వాసులతో కాకుండా విశ్వాసం ఉన్న ప్లేస్లో ఉండండి. మీకు అర్థం అవ్వలేదు చెప్పిన మాట. Why? Because the level of your faith and what God is doing to you, when it is compared, it is nothing to what God is doing in somebody else's life. Maria Elizabeth దగ్గరకు ఉంది, but Elizabeth got pregnant by Zechariah, but Mary got pregnant by the Spirit of God. Hallelujah. Come on, hallelujah. The degree of miracle is entirely different. Come on, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
దేవుడు మీ ఫ్రెండ్ని ఆశీర్వదించాడు, మేము మంచి ఉద్యోగం వల్ల ఆశీర్వదించాడు, కానీ నీకేం లేదు కానీ ఆశీర్వదించాడు. మీ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువ ఆశీర్వదించాడు. Come on, hallelujah. The order of your miracle is completely different. As much as we have fellowship with people, you don't stoop low to the range of their understanding. Amen. Hallelujah. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకు ఉన్న గ్రాస్పింగ్ కెపాసిటీ అండ్ దెన్ వాట్ గాడ్ ఈస్ డూయింగ్ ఇన్ యూ, దేవుడు మీలో చేసేదానికి కొన్నిసార్లు సంబంధమే ఉండదు. Amen. Yes. And I pray this morning that may your heart become hard to protect what you conceived by the Spirit. దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా మన హృదయంలో దేన్నైతే మనం గర్భము ధరించామో దానిని కాపాడుకున్నట్లు మన హృదయము హార్డ్గా అయిపోను గాక. Hallelujah. Hallelujah. So that nothing can come inside and then destroy that. Amen. Hallelujah. 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 సో గ్రహించెను, ఆమేన్, ఎంచుకొనెను గనుక తాను వయసు గతించినదైన గర్భము ధరించుటకు శక్తి పొందెను. ఓ శక్తి పొందెను, శక్తి పొందెను, శక్తి పొందెను. కమ్ ఆన్, శక్తి పొందెను, శక్తి పొందెను. In the name of Jesus, I declare and decree, may God give you ability. Amen. Hallelujah. 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 ఈ రోజు నుంచి మీకు ఎబిలిటీస్ ఇవ్వబడుతున్నాయి. ఇండియాలో నెంబర్ 1 టాప్ 10 డాక్టర్స్లో యు ఆర్ నెంబర్ 1. ఎబిలిటీ. Hallelujah. మీ కంపెనీలో 3,000 మంది సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ ఉంటే యు ఆర్ నెంబర్ 1. ఎబిలిటీ. Hallelujah. Hallelujah. If there are 100,000 preachers in this land, Hallelujah. Hallelujah. come on, come on, come on, come on. With due respect and due honor for all the great men and women of God. May you outstand. Hallelujah. పొదలో ఉన్న వాని కటాక్షము నా నడినెత్తి మీదకి వచ్చును గాక, మీ నడినెత్తి మీదకి వచ్చును గాక. Come on, hallelujah. Yes, all the 12 were blessed, but you are blessed beyond the blessed. Come on, you are favored beyond the favored. Hey, come on, hallelujah. 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 చిరకాల పర్వతముల మీద ఉన్న దీవెనలు. Come on, hallelujah. మింటి దీవెనలు. Come on, hallelujah. 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 భూ గర్భములో ఉన్న దీవెనలు. Come on, hallelujah. స్తనముల దీవెనలు. Come on, hallelujah. And may it come upon your head. Hallelujah. తన సహోదరుడి వేరు పరచిన వారి నెత్తి మీదకి పొదలుండున వాని కటాక్షము వచ్చును గాక. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I declare ability. I declare ability. I declare ability. Come on, ability. Hallelujah. మీరు బలహీనులైన ఆ టైంలో, come on, hallelujah. When you have come to the end of yourself, when it is all said and done, మీ జీవితం మీద అన్ని పలికేసిన తర్వాత, Start it. Amen. hallelujah, మీకు ఇంకా 100 సంవత్సరాల ప్రయాణం వెయిట్ చేస్తా ఉంది. అబ్రహాము, ఇంకా నీకు 75 సంవత్సరాల ప్రయాణం ఇంకా ఉంది. There is a life that is waiting for you. 75 years of miracles are waiting for you. Come on, hallelujah. I declare and decree, if there is anybody here thinking your life has come to an end, there is a 75-year journey waiting for you. There is a 75-year journey. ఒక వ్యక్తి జీవిత కాలం అంతా బతికితే ఎంత బతుకుతాడో అంత దేవుని యొక్క ప్రణాళిక మీ కొరకు వెయిట్ చేస్తా ఉంది. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. నేను చెప్తుంటే ఎలా అనిపించాలంటే ఒక్కొక్కరికి నేను ఒక పార తీసుకొని లేకపోతే ఒక పెద్ద దాన్ని ఏమంటారు ఒక కొండ మీద ఒక గుణపం తీసుకొని కొడతా ఉంటుండే అలాగ ఒక్కొక్కరు హృదయం పగలగొట్టి విత్తనం ఇలా నాడుతున్న ఫీలింగ్లో ఉన్నాను. That is a feeling right now I have. Come on, hallelujah. I break every weakness over your life in the name of Jesus. Come on, hallelujah. Everything that has shielded me, life is shield అయిపోయింది దాన్ని. Just like my father has prophesied. ఆ పదునైన ఆయుధము తీసుకొని, come on, hallelujah. ఆ కక్కులు పెట్టబడిన ఆయుధము, come on, hallelujah. I'm breaking నువ్వు కొండలను నూర్చుదు, పర్వతములను పొడి చేసదు. Come on, hallelujah. అమ్మ కొండ నీతనే మాడుతున్నా. Right now God is breaking the shell over your life and putting the seed of God's word. Hallelujah. 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 అప్పుడు దాకా ఏం చేయాలి? విశ్వాసం వల్ల బలం పొందింది మన తల్లి అయిన శారమ్మ. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మన తండ్రి అయిన అబ్రహాం ఏం చేశాడు? వాట్ డిడ్ హీ డూ? దేవుని మహిమపరిచాడు. The journey from receiving, from promise to possession, from promise to possession. ఈరోజు నా వర్తమానం అది, from promise to possession. And there is various dimensions in this. Promise to possession. Everybody say promise to possession. Promise to possession. 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 Promise to possession. అంటే వాగ్దానము నుంచి వాగ్దానం యొక్క నెరవేర్పు, లేకపోతే వాగ్దానమును స్వతంత్రించుకోవటం. ది జర్నీ ఫ్రమ్ ప్రామిస్ టు పొజిషన్. రైట్ నౌ ఐఎమ్ దేర్. రైట్ నౌ యూ మస్ట్ బి దేర్. మీరు కూడా మీ జీవితంలో వాగ్దానమును పొందుకున్న ఆ దినము నుంచి వాగ్దానం స్వతంత్రించుకునే ఆ జర్నీలో ఉన్నారని నమ్ముతున్నాను. Yes, my Lord. Hallelujah. And what is the lifestyle there? Pregnant ladies, they have diet. No smoking, no alcohol. ఎందుకు రాసేవాళ్ళు అబ్బా, ఎందుకు ఆడవాళ్ళకి అట్లా రాసేవాళ్ళు అనుకోండి. ఈ మధ్య ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు తాగు, అమ్మో మగవాళ్ళు కూడా తాగట్లేదు. There is a diet for pregnant ladies. Amen. There is a diet for people who are conceived the promise. వాగ్దానము చేత ఆత్మ సంబంధమైన గర్భం ధరించిన మనకు కూడా ఒక డైట్ ఉంది. హల్లెలూయా. అండ్ దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో ఉన్న వాళ్ళకి దేవుడు ఒక డైట్ ఇచ్చాడు. కొంతమందికి డిఫరెంట్ డైట్స్. దాంట్లో I want you to talk about the long journey of faith. And then I'm telling you, ఈ రోజు నుంచి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో అదృశ్యముగా మీరందరూ if I have to use the word, if devil అన్న మాట ఒక తీవ్రమైన నెగిటివ్ కానోటేషన్లో వాడబడితే, దానికంటే తీవ్రమైన మాట లేకపోతే తీవ్రమైన మాటగా వాగ్దాన పుత్రులు అన్న మాట పరిగణింపబడాలి. అంటే నేను చెప్పిన మాట మీకు అర్థమైంది లేదు. ఇఫ్ ద వర్డ్ డెవిల్, ఈ రాక్షసుడు అని అంటారు చూడు, రాక్షసి. If it is used like if it's a bad connotation or bad meaning, వాగ్దాన పుత్రుడు అన్నమాట. అంటే మనం ఎట్లా ఉండాలంటే, ఇంకా అసలు మనం వాగ్దాన పుత్రుడు అంటే ఎట్లా అంటే ఇంకా ఆడికి మించిన దయ్యం ఇంకో లేడు భూమి మీద. You have to say, did you get it? In other words, you need to become so much like. I think the best example is Lord Jesus Christ.
ఆమేన్, హల్లెలూయా. చెమట రక్తంగా అయిపోవటం ఏంటి? ఆతురతతో ప్రార్థన చేయటం ఏంటి? రాత్రంతా కొండ మీద ఉండటం ఏంటి? 40 దినాలు ఏం తినుకోకుండా అరణ్యంలో ఉండటం ఏంటి? మృగాలు వచ్చి ఆయనకి నమస్కారం చేయటం ఏంటి? Come on. Hallelujah. 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 మీరు వాగ్దాన పుత్రులు. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You're heirs of the promise of God. Amen. మీ కొరకు భూమి అంతా అది ప్రసవ వేదన పడతా ఉంది దేవుని కుమారుని యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు. Come on, hallelujah. The earth is groaning, amen, for the manifestation of the sons of God. Amen. And then you're the son of the promise. Amen. Hallelujah. Yes, my Lord. Hallelujah. I said hallelujah. And you have to tell, shut yourself in the shell of this explosive atmosphere. ఒక అణుబాంబుని ఏ రీతిగా ఒక షెల్లో పెట్టి దాని కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచుతూ ఉంటారో అటువంటి షెల్ లాంటి దాంట్లో మనం ఉండాలి. విశ్వసించు మన ఎడల ఆయన కనపరుచు అపరిమితమైన శక్తి యొక్క మహాత్యం ఎట్టిదో. అపరిమితమైన శక్తి. ది అన్లిమిటెడ్ పవర్. So you shut yourself in that atmosphere. And I want you to take you to Luke's Gospel chapter 2. Lucas vaarta 2వ అధ్యాయము. Luke's Gospel chapter 2. Somebody is receiving the spirit of వాగ్దాన పుత్రుడు. హల్లెలూయా. 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 ఈ తరానికి మనం కారణ జన్ముల్లాగా అవ్వాలి. Come on, hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. ఎప్పుడు నేను నా కుక్క మా ఆవిడ మా పిల్లలు బాగుండాలి ఇదే రోత వ్యవహారం తప్పించి కొంతమంది దానికి మించి బతకటం రాదు అసలు. అయితే ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ మీ అండ్ మై డాగ్. మీ జీవితం సగం కుక్కకు పోయి, సగం పిల్లికి పోయి, సగం మీ ఆయనకి పోయి, మీ ఆవిడికి పోయి, మీకు జీవించడానికి టైం లేక దేవుని కోసం ఇంకేం జీవిస్తాం? బ్రదర్ ఇంతకీ మీరు కుక్కలు పెంచుకోవద్దు అంటున్నారా? నేను ఆ మాట చెప్పలేదు. కుక్క ఉండటం వల్ల అది మిమ్మల్ని వాకింగ్ తీసుకెళ్తుంది. దాని షిట్ అంతా ఎత్తిపిచ్చింది. మీ అమ్మ అల్లారు ముద్దుగా మిమ్మల్ని ఏదైతే చూసుకున్నప్పుడు మీరు ఎంత కటింగ్ ఇచ్చారో అదంతా కుక్క తీర్చేసుకుంటుంది. కుక్క వల్ల లాభాలు ఉన్నాయి. కాస్త కోస్త తల్లి ప్రేమ ఎట్టుంటుందో తెలుసుకుంటారు. ఎందుకంటే మీరు డాగ్ మామ్. ఇప్పుడు కొంతమంది ప్రొఫైల్ ఏంటి డాగ్ మామ్. వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ స్క్రిప్చర్స్. మై మైండ్ నాకు ఇంకా అర్థం కాని స్క్రిప్చర్స్ ఇవి. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ యాజ్ రా మెటీరియల్ టు సిట్ అప్ యువర్ ఫెయిత్. Come on, hallelujah. Are you all ready for this? Yes. Luke's Gospel chapter 2 and let's read verse 36. 36వ వచనం. మరియు ఆషేరు గోత్రికురాలును పనూయేలు కుమార్తెయైన అన్నాను ఒక ప్రవక్తి. Wait. Are you all reading? అందరు ఇక్కడే ఉన్నారా? చూస్తున్నారా దేవుని యొక్క వాక్యం?
Come on, let's read it. మరియు sister. ఆషేరు గోత్రికురాలను ఆషేరు గోత్రికురాలను పనుయేలు కుమార్తెయైన అన్నా అని ఒక ప్రవక్తి ఉండెను. ఆమె కన్యాత్వం మొదలు ఏడేళ్లు పెనిమిటితో సంసారం చేసి బహుకాలం గడిచినదై 84 సంవత్సరం విధవరాలయ్యింది. Oh, come on, hallelujah. ఎంత 84 years. How long did she stay with her husband? 7 years from the day of her virginity. Okay, so 7 years తన భర్తతో కాపురం చేసింది. And then after that to the age 84 years ఆమె ఏం చేస్తుంది? దేవాలయం విడువక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగళ్ళు సేవ చేయుచుండెను. Come on, hallelujah. ఎవరు వీళ్ళు? These are dangerous people. Come on, as dangerous as or even more dangerous than the devil, if I have to say. Come on, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. నేను గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. Are you all here with me? Or your spirits open here? Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. She's 84 years old. Come on. 84 సంవత్సరాలు. And the next words తర్వాత వచ్చినాం. ఆమె కూడా ఆ గడియలను లోపలికి వచ్చి దేవుని కొనియాడి యెరూషలేములో విమోచన కొరకు కనిపెట్టుచున్న వారందరితో ఆయనను గూర్చి మాట్లాడుచుండెను. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆ గడియలను విమోచన కొరకు కనిపెట్టుచున్న వారు అందరితో ఆయన గూర్చి మాట్లాడుచుండెను. అంతటా వారు ప్రభువు ధర్మశాస్త్రం చొప్పున సమస్తము తీర్చిన పిమ్మట గలిలయలోని నజరేతు అను ఊరికి వెళ్ళిరి. At that very moment she came up and began giving thanks to God and continued to speak of him to all those who were looking for the redemption of Jerusalem. Amen, hallelujah. Everybody say looking. She continued to speak of him. ఆ గడియలోనే నా అప్పుడు ప్రభువుని తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఎన్ని డేస్? ద స్టోరీ నేను చెప్పట్లేదు. 8 days సర్కంసిషన్ ఆన్ ది 8th day. దేవాలయంలో తీసుకొని వచ్చారు. నేమింగ్ సెరమనీ అండ్ సర్కంసిషన్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ అకార్డింగ్ టు ది జూయిష్ ట్రెడిషన్. అంటే మెస్సయ్య పుడతాడు అని చెప్పి ఈమెకి ఆల్రెడీ దేవుడు చెప్పడం వల్ల 84 years వరకు ఆ 8 రోజుల బాబు కొరకు వెయిట్ చేస్తా ఉంది. Come on, hallelujah, hallelujah. అంటే యేసు ప్రభువుని అనేక మంది పరిస్థితుల నుంచి రక్షించడానికి దేవుడు ఈమె యొక్క విజ్ఞాపన వాడుకుంటా ఉన్నాడు. Come on, hallelujah. అమ్మ, నీకు తెలియకుండా కొంతమంది అన్నాలు ఆల్రెడీ ప్రార్థన చేస్తానే ఉన్నారు, ఉపవాసం ఉంటానే ఉన్నారు. వాగ్దానం యొక్క నెరవేర్పు కొరకు వాగ్దాన పుత్రులు ఆల్రెడీ they were there. Come on, come on, hallelujah, 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 hallelujah. I don't know whether you understand what I'm saying or not. At that very moment, in other words, what the Holy Spirit has spoken to you. భర్త పోయాడు, పిల్లలు పోయారు, జీవితం అంతా పోయింది, కానీ వాగ్దానం దేవుడిచ్చిన ప్రత్యక్షత మాత్రం కాపాడుకుంది. Come on, hallelujah, hallelujah. She is a widow, she is without husband, but she is not without the Holy Spirit. She is without family, but she is not without Jesus Christ. Come on, hallelujah. She is without come on, hallelujah, without the things of this world, but she is not without the fulfillment of the promise of God. Hallelujah. మీ జీవితంలో ఏమున్నా ఏమి లేకపోయినా మనం కనిపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ప్రత్యక్షత, దేవుడు మీకు వాగ్దానం చేసినది. మీరు ఎవరి కొరకు కనిపెట్టుకోవాలని, దేని కొరకు కనిపెట్టుకోవాలి, దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచాడో, ఏం వాగ్దానం అయితే చేశాడో దాన్ని చూసేదాకా. In the mighty name of Jesus, may the Holy Spirit release the aggressive spirit of saints in this place over each one of you in the mighty name of Jesus. Come on, people in the back, people in the middle. నేను చెప్పేది మీకు రవ్వంత అర్థమైతే మీరు లోపల నుంచి అరుస్తారు గట్టిగా. ఇటువంటి అగ్రెసివ్ స్పిరిట్ కావాలి.
Why he came at the very moment? ఆత్మలో 84 years. There is no sign. ఎనిమిది రోజుల బాబు వచ్చినట్టు ఎవరికి తెలియదు. But her spirit knows there is something happened. Something shifted in Jerusalem. Somebody came inside. And then she sensed something. And then when everybody was looking as a baby, she saw the Messiah. Oh, hallelujah. Come on, you better give the Lord the loudest shout of praise. అందరూ 8 రోజుల బాబును చూస్తా ఉంటే ఆత్మ చేత 24 సంవత్సరాల దాకా వెయిట్ చేస్తున్న ఆమె వచ్చి మెస్సయ్యను చూసింది. యెరూషలేము యొక్క విమోచనకర్తను చూసింది. ఇశ్రాయేలు యొక్క రక్షకుడిని చూసింది. ఆయన్ని చూసి మాత్రమే చనిపోతున్న వాగ్దానం ఆమెకుంది. హల్లెలూయా. I will see the salvation of this nation. I will see the different map of Vijayawada. I will see what I'm seeing. I've stuck my vision to that. Hallelujah. దేవుడు నీకు చూపించిన దర్శనమునకు నీ కళ్ళు కనుక, if you can fix your eyes to that, if you can give your strength to that, if you can serve that purpose, that call. అంతేగాని ఆడపడిచిన పలకరీలా ఈతపెత్తం తీసుకుని విశ్వాసం అందరిని బుతికి అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు నాకు. హల్లెలూయా. అది దేవుడు ఏమన్నాడు, అందుకని మీ శత్రువుల కోసం ప్రార్థన చేయబడు. ఎందుకంటే మనం వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయకపోతే వాళ్ళ శత్రువులు అయితే కనుక వాళ్ళ జీవితం ఇంతే. If you see read the above verses, what is the above verses? And then now let's read verse 25, 25వ వచనం. Luke's gospel. యెరూషలేమునందు సిమెయోను ఒక మనుషుడును. సిమెయోను ఒక మనుషుడును. అతడు నీతిమంతుడును భక్తిపరుడై ఉండి ఇశ్రాయేలు యొక్క ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టువాడు. ఇశ్రాయేలు యొక్క ఆదరణ కొరకు. Come on, hallelujah. Oh, there were some people. Hallelujah. అమ్మ, నీ కుటుంబ ఆదరణ కొరకు కనిపెడతా ఉన్నావా? ఒక రోజు వస్తుంది నీకు. నువ్వు నాట్యం చేసే రోజు వస్తుంది. Come on, hallelujah. Hallelujah. అనేక మంది రక్షణ కొరకు కనిపెడతా ఉన్నావు ఈ పట్టణంలో. ఆ రోజు వస్తుంది. Come on, hallelujah. ఆ దినములు వస్తాయి, ఆ సంవత్సరములు వస్తాయి. I'm waiting for the greatest revival. That my father is praying, that I am praying. Come on, hallelujah. I want a different map of Vijayawada. Hallelujah. 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 నీతిమంతుడు భక్తిపరుడై ఉండి ఇశ్రాయేలు యొక్క ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టేవాడు, పరిశుద్ధాత్మ అతని మీద ఉండెను. That's what I'm telling. When God is preparing you for the final miracle, don't miss your daily miracles. Your daily miracle is the communion with God. నీ అనుదిన అద్భుతం ఏంటంటే దేవుడితో సహవాసము. And I said a very powerful statement in my brother's service. The fulfillment of your life is not the fulfillment of the promise of God. It's the presence of the one who fulfills the promise in your life. Come on, hallelujah. జీవితంలో ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఏంటి? దేవుని యొక్క వాగ్దానం యొక్క నెరవేర్పు. అది కాదు ఫుల్ఫిల్మెంట్. దేవుని యొక్క వాగ్దానం నెరవేరుస్తానన్న వాని సన్నిధిని మన జీవితంలో కలిగి ఉండటం, అది ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ లైఫ్. అది నా జీవితం యొక్క తృప్తి. Come on, hallelujah. అది మీ జీవితం యొక్క తృప్తి అయి ఉండాలి. Hallelujah. Hallelujah. That's what fulfilling. అమ్మ, నువ్వు ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టుకున్న దినములు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ మీద ఆయన తన గుడారం వేసుకుని ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. You may not have the money that you're believing. You may not have the car that you're believing. You may not have the house that you're believing. Or you may not see the greatest revival that you're believing. You may not see the greatest fulfillment of the promises of God. Brother, fulfillment at a car life. What are your problems? Your 90% problems are money problems. ఏమాడుతున్నా మరి? నాటక్ బంద్ కరో. Come on, hallelujah. Hallelujah. Right or wrong? You may not have all those things, but what you have is the communion of the Holy Spirit. Parishuddhatma in మీద ఉండేనా. Oh, in this generation, may you be the one person who becomes the residence of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah.
పరిశుద్ధాత్మకు ఒక ఇల్లుగా, ఆయన నివసించే స్థలముగా మన జీవితాలు అవునుగాక. హల్లెలూయా. Come on, hallelujah. 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 And the Holy Spirit is upon him. Yeah, చదవండి సిస్టర్. అతడు ప్రభు యొక్క క్రీస్తును చూడకమునుపు, ప్రభు యొక్క క్రీస్తును చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి పరిశుద్ధాత్మ చేత బయలుపరిచి ఉండెను. Come on, hallelujah. డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినట్టు హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ గివింగ్ సర్టిఫికేట్ టు సమ్ ఆఫ్ యూ. నువ్వు వాగ్దానం చేసేదాకా నువ్వు చావు. నీ కిడ్నీలో రాయి ఉండి, నీ రాయిలో కిడ్నీ ఉండి. Come on, hallelujah. అంటే రాయిలాగా నీ కిడ్నీ అయినా. Come on, hallelujah. నీ గుండెలో హోల్ ఉన్నా, హోల్ లాగా నువ్వు నీ గుండె అయినా. Come on, hallelujah. Hallelujah. నీ కాలు అవుట్ అయిపోయినా, నువ్వు ఇట్లాగా ఈడ్చుకొని నడుస్తున్నా, ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ లింపింగ్, గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ యూ విల్ సీ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్. కాబట్టి మీరు అందరూ అవన్నీ పెట్టుకొని చూద్దాం అనుకుంటున్నాను, నేను కాలు లెవెల్లో చూద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇవేవి లేకుండా. Come on, hallelujah. At 85 you take a picture. Now you take a picture of me. By God's grace I'm telling you, 85 కూడా ఇలాగే ఉంటా, ఇంకా యంగ్గా ఉంటా. By the grace of God. By the grace of God. మీ పిల్లల తల్ల కూడా నెరిసిపోయి అందరూ ఇట్లా అన్న ప్రేయర్ చేయండి అన్న ఇట్లా వస్తారు సార్, నేను మాత్రం ఇట్లాగే ఉంటా. Come on, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. అలా చెప్పాలి, hallelujah. కొంతమంది ఫ్యాన్సీ hallelujah. You need to try that fancy devil out right now. Amen. Come on, shout aloud, hallelujah. Yeah, my heart is bubbling with the word of God right now here. Amen. నువ్వు చావు మంచి దేవుడు చెప్పి పే చేయండి, మేము పే చేయండి, మేము బయటకు వెళ్తున్నాం, మేము తెలిసి నిజంగా నేనే గుద్దేస్తాను, ఏం గుద్దపోతుంది. సమ్ పీపుల్ కంగారు ఎలా ఉంటుందంటే, ఐ మీన్ వాళ్ళకున్నంత కంగారు మనకింటే మన కంగారు వచ్చేస్తుంది. పతాకల మరణ భయము, రోగం భయము. ఈరోజున మనుషులకి ఎంత భయము. నువ్వు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నీ పక్కన కొండలు తత్తరిల్ల, మెట్టలు తొలగిపోయినా, నీ తల మీద దేవుని యొక్క ఆత్మ, నీ గుండెలో దేవుని యొక్క వాగ్దానము, నీ నోట్లో ఖడ్గమైన దేవుని యొక్క వాక్యము. హల్లెలూయా. 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 నీ సన్నిధి నా సైన్యమై, నీ వాక్యమే నా ఖడ్గమై. నేను రాస్తున్న పాట. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అడిగినవన్నీ ఇచ్చితివి, జరగనివన్నీ జరిగించితివి. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. జరుగుననుకున్నవన్నీ ఆయన జరిగించాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నువ్వు ఒక్కడ వెళ్తున్నావు, ఏదో బోర్లో ఊరుకునే వాళ్ళకి వెళ్తావు అనుకుంటున్నావా? సైన్యంతో వెళ్తున్నావు. Come on, hallelujah. 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 ఆరాధన, ఆరాధన. ఎందుకంటే అవన్నీ చేస్తాడు కాబట్టి ఆరాధన. Hallelujah. 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 అనుకొరనివి జరిగించే దేవుడు. నువ్వు ఒక్కడ వెళ్తుంటే ఏదో అక్కడున్న ఆ సంతలో ఒక బోర్లు దుక్కునే వాళ్ళలాగో, లేకపోతే ఏదో జరుగుతున్న పరిస్థితి చూడటానికి వెళ్తున్న వాడు కాదు. యు ఆర్ క్యారియింగ్ ద వెరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ హెవెన్. యు ఆర్ క్యారియింగ్ ద వెరీ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. యు ఆర్ క్యారియింగ్ ద వెరీ బ్రెత్ ఆఫ్ గాడ్. ఇన్ దిస్ సీజన్, ఇన్ దిస్ జనరేషన్, God wants you to make the very lungs of the Holy Ghost where He can breathe inside you. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఊపిరి తీసుకునే ఊపిరితిత్తులుగా ఈ తరములో దేవుడు ఆయనని నిర్ణయించాడు. నువ్వు ఉండాలని ఆశిస్తున్నాడు. There is an unseen realm, unseen holy saints that were interceding for the fulfillment of the promises of God spoken over your life. నీ జీవితం మీద పలుకోబడిన మాటలు నెరవేర్చబడటానికి అసలు సంబంధం లేని వాళ్ళు నీ కొరకు విజ్ఞాపన చేయడానికి దేవుడు ఆయన ప్లేస్ చేసేసాడు.
ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా ఇట్స్ నాట్ ద పర్సనల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్. సీ యువర్ పర్సనల్ ప్రొఫెసీ ఇస్ ఎ నేషనల్ బ్రేక్ త్రూ. మీరు ఎవరు సెలబ్రేట్ చేసుకోవట్లే మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు? కమ్ ఆన్ పీపుల్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఇన్ ద మిడిల్. మీరేమో వ్యక్తిగతమైన ప్రవచనం అనుకుంటున్నారు, అది శారమ్మకు కాదు ప్రవచనము. భూమిలో ఉన్న సకల వంశములకు ఇచ్చిన ప్రవచనం అది. యువర్ పర్సనల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇస్ ఎ నేషనల్ బ్రేక్ త్రూ. హల్లెలూయా. అబ్రహాము నీ వలన భూమి యొక్క సకల వంశములు ఆశీర్వదించబడును. అది శారమ్మకు ఒక్కటే కంటే శారమ్మకు అనుభవించేది కాదు. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యు ద బ్రేక్ త్రూ దట్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ టు యు ఇస్ ఎ బ్రేక్ త్రూ ఫర్ ఎ హోల్ నేషన్. హల్లెలూయా. మీ మీద ఉన్న శత్రువు యొక్క డొమినియన్ విరగొట్టడం వల్ల నీ కొడుకు వాడు కొడుకు తల పైకెత్తుకొని హల్లెలూయా, కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా, ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా, చీరాల నుంచి చికాగో దాకా, కమ్ ఆన్ హల్లెలూయా, వర్జీనియా నుంచి విసన్నపేట దాకా, కమ్ ఆన్ సంబడీ, హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. బూది గంతములను స్వతంత్రించుకుంటారు. I said the ends of the nation. I said the ends of the nation. I said the ends of the nation. I said the ends of the world. Come on somebody. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Sarabo kelle basikire. I mean, మనుషులు మాట్లాడేసి I feel like speaking in the angelic tongues. Right? Come on, pray in the Holy Ghost right now. Zenderebe selibosoruka. Maranamande likestekire. ఇంకా మామూలు లాంగ్వేజ్ మాట్లాడే realm దాటిపోయాం. Come on, everybody pray right now. Zebre robo subali nembe ribastikire nenende liste. Your personal breakthrough is a national breakthrough. Your personal fulfillment of the prophecy is a fulfillment for a whole generation. Come on. 2 minutes మళ్ళా నేను వాక్యం మాట్లాడాలి. Zerenememememe sebre lebosto kurabaste. Come on, open your spirits, everybody. Open your spirits. Come on, receive some strength inside you. Receive some strength. Thank you, Jesus. Somebody hold. Come on, pray right now. As you pray in the name of Jesus, may God open your spirit, the depth of your spirit, and touch that hidden places, the hidden wounds. ఏ గాయమైతే మిమ్మల్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తుందో, ఏ బలహీనత అయితే మిమ్మల్ని నిరుత్సాహపరుస్తుందో, ఏ తృణీకారం అయితే మిమ్మల్ని వెనక్కి లాగుతుందో, I break that power today in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Everybody said, come on, a loud amen. Somebody give the Lord the loudest shout of praise in this place. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. 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 No, విశ్వాసం అనున్నది అదృశ్యమైన వాటి యొక్క నిజ స్వరూపము.
సో ఇశ్రాయేల్ యొక్క విమోచన చూస్తాడు అదృశ్యమైనది, కానీ దృశ్యమైనది ఏంటంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ సన్నిధి, ఆ వాగ్దానం చేసిన వాని యొక్క సన్నిధి. Hallelujah. As you wait for the things that were invisible, enjoy the presence of God. Enjoy the communion of God. Enjoy the fellowship of the Holy Spirit. నిన్ను విడువని ఎడబాయని దేవుని యొక్క సన్నిధి, ఆ ఆత్మ సన్నిధిని మనం అనుదినం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండాలి. And then Simeon locked himself in the atmosphere of this powerful faith. ఎంతమంది ఉండుంటారు కానీ వాళ్ళు ఎవరికి లేదు. సిమియోనికి దేవుడు ప్రత్యక్షతనిచ్చాడు. అమ్మ మీరు అనుకునే అన్ని చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కనిపించాల్సిన అవసరం లేదు, అనిపించదు కూడా. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. యూ డోంట్ గో అండ్ డిస్కస్ విత్ పీపుల్. యు లాక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో దేవుని యొక్క ఆత్మ ఏం చెప్పాడు? వాట్ డిడ్ హి సే టు సిమియన్? హి సెడ్, అతడు ప్రభు యొక్క క్రీస్తును చూడకమునుపు, ప్రభు యొక్క క్రీస్తును చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి పరిశుద్ధాత్మ చేత బయలుపరిచి ఉండెను. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. అందుకని యువర్ క్వైట్ టైమ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నా లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం ఏంటంటే మై ప్రైవేట్ టైమ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైమ్స్. ప్రైవేట్ టైమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ అ లైఫ్ అండ్ డెత్ థింగ్, స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ గాడ్. ఈరోజు వాక్యం చదవటం అనేది లైఫ్ అండ్ డెత్ విషయం. ఈరోజు దేవుని స్వరం వినటం అనేది లైఫ్ అండ్ డెత్ విషయం. ఎందుకంటే ఆయన మాట వింటే వేటేట్ నుంచి తప్పిస్తాడో మీకు తెలియదు అసలు. ఈ రోజున దేవుని మందిరానికి రావటం వల్ల ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ 1000 plans what the devil has planned, the Lord has cancelled over your life. నిజంగా ఇటువంటి వర్తమానం వినకోకుండా సాతానుడు ఎంత మందిని ఈరోజు రాకుండా అడ్డుపడ్డాడు ఒకసారి ఆలోచించండి. And people are thinking it's just a message. No, it's not a message, this is substance. This is substance. You are carrying substance with you today. వేరే వేరే చోట్ల మెసేజ్లు చెప్తున్నారు, ఇక్కడ మెసేజ్లు ఉండవు. దిస్ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. Hallelujah. Hallelujah. And then he begins to prophesy. Come on, let's read it. ఆత్మవశుడే అతడు దేవాలయంలోనికి వచ్చెను. ఆత్మవశుడే. Oh, come on. దీనే అంటున్నాను. If devil, the word devil is used to describe the baddest of an activity or a tendency. వాగ్దాన పుత్రులు అంతకంటే భయంకరులను తెలియాలి. ఆత్మవశుడై. Oh, come on, hallelujah. మీరు వాగ్దానం చూసేదాకా ఆత్మవశములో ఉండాలి. నేను దాన్ని అట్మాస్ఫియర్, a powerful atmosphere, a dynamite atmosphere, a nuclear atmosphere. Hallelujah. Oh, as I speak, may the power of the Lord come upon each one of you right now. And may you be filled with the power of the Holy Spirit, like electricity in the name of Jesus. Hallelujah. That your spirit are fired up in the name of Jesus. That you receive all the spiritual strength that you need to receive. ప్రతి విధమైన ఆత్మ సంబంధమైన బలము ఏదైతే మీ ఆత్మలకు కావాలో, I release it in the name of Jesus today. Hallelujah. 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 అందుకనే మన విచారములో వాటిలో నో there is a life. నెక్స్ట్ వీక్ నేను చాలా పవర్ఫుల్ మాటలు చెప్పబోతున్నా. Hallelujah. Of course, I'm not speaking any less powerful words today. మన ప్రతి సండే ఇట్స్ లైక్ ఎ థండర్బోల్ట్ సండే. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May the whole world wait for our Sundays. Come on, hallelujah. This is my prayer for years. Queen Victoria used to wait for a Sunday to hear Charles Haddon Spurgeon speak.
చదివిన తర్వాత బిగన్ టు ప్రే. దేవా ప్రతి సండే కోసం, ఐ మీన్ ఇఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ ద టైమ్ వెయిటెడ్, ఐ వాంట్ దిస్ జనరేషన్ పీపుల్ టు వెయిట్ ఫర్ మై సన్. Amen. Hallelujah. శామ్యూయల్ డేవిడ్ జీవిస్తున్న దినములలో Amen. Hallelujah. 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 Let the one who has a dream dream. Let the prophet prophesy. But I have a word from God. Amen. Thank you, Jesus. ధాన్యమునకు చెత్తకి ఏం సంబంధం? I have a word from God and I preach to you. And that is the prophecy that you need. That is the vision and the dream that you will become. That would be the power that you need to live. Hallelujah. 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 And they begin to prophesy. Come on, let's read it. అంతటి ధర్మశాస్త్ర పద్ధతి చొప్పున ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తల్లిదండ్రులు శిశువైన యేసును దేవాలయంలోకి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు, అసలు ఎంత నీట్గా బైబిల్ రాయబడింది. అందరి దగ్గర సున్నతి ఆయన విషయమై జరిగించుటకు. You see, when it comes to Jesus, it's used the play of words. You see, ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తల్లిదండ్రులు శిశువైన యేసును దేవాలయంలోకి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు. ఎంత అద్భుతంగా రాయిస్తారు ఈ మాటలు. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆయన పిల్ల యేసుని తీసుకురాల, శిశువైన యేసు. He's still God, but he's శిశువు. Did you get it? బాల యేసు కాదు, శిశువైన యేసు. not బాల్ సాంగ్. Did you get it? అంటే see, there is lot of reverence in that word. That's what I'm trying to say. శిశువైన యేసును దేవాలయంలోకి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అతడు తన చేతులతో ఆయనను ఎత్తుకొని దేవుని స్తుతించుచు ఇట్లా నేను. Oh, come on, hallelujah. He came in the spirit into the temple and he చూడండి, the promise is to receive Jesus, to see Jesus. మీరు ఆత్మ వసూలే అంటే మీ వాగ్దానము మీకు తెలియకోకుండా దేవుడు మిమ్మల్ని GPS సిస్టంలో ప్లాన్ చేస్తాడు. మీకు ఏది ఆయన వాగ్దానం చేసి దాన్ని మిస్ అవ్వరు. Hallelujah. పొరపాటును కూడా మిస్ అవ్వరు. Amen. Your timing, your going, your being is all orchestrated by God. Hallelujah. 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 నీ ఎవరైనా మీ జీవితంలో ఏదైనా మిస్ అవుతారని చెప్తే పొరపాటును కూడా నమ్మదు. నేను అసలు నా జీవితంలో అస్సలు నమ్మని విషయం ఏంటంటే that I will miss something very good in my life. No, I will never ever miss. Hallelujah. ఏదన్నా మిస్ అయింది నా జీవితంలో అంటే అది మిస్ అయింది తప్పించి నేను మిస్ అవ్వాల. అది మనిషి అయినా వస్తువైనా ఏదైనా. ఎవరి జీవితంలోనో భయంకరమైన శని రాసి ఉంటే తప్పించి నేను మిస్ అవ్వను. That's what I feel. That's what you should feel. అన్నా నేను ప్రేమించా అన్న, ఫ్లవర్స్ ఇచ్చా అన్న, ప్రతి నెల ₹1,00,000 కూడా ఇస్తా ఉన్నా అన్న, ఇప్పుడు ఫోన్ ఆపేసింది అన్న. కొంతమంది పిల్లలందరూ యవనస్తులందరూ ఇదే వ్యవహారం. అమ్మ ఇంట్లో తల్లికి అమ్మకి నాన్నకి ₹1 ఎవరు, వేలు లక్షలు షాపింగ్ అని దానికని దీనికని వాళ్ళకని. ఐ మీన్, do you want me to speak in tongues or just preach the word? ఈ రోజున పిల్లలు ఎట్లా తయారయ్యారు అంటే వీళ్ళు కూడా, అమ్మాయిలు కూడా అట్లే కదా. అన్న చాలా మంచివాడు అన్న. కొంతమంది ఇప్పుడు ఏంటి, బాగా చదువుకున్న అమ్మాయిని, జాబ్ చేసే అమ్మాయిల్ని ఇప్పుడు ఉద్యోగం పని పాట లేని వాళ్ళు ట్రాప్ చేస్తున్నారు. ఒక అబ్బాయి రోజు ఆమెతో పాటు రెడీ అయిపోతున్నాడు, అది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి వెళ్తున్నట్టు. తీరా చూస్తే అటు ఉద్యోగం లేదు. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత తెలిసింది. సెలవు పెట్టి ఒకరోజు బాలకి ఇంటికి వచ్చేసి ఇటు లోపల వీడియో గేమ్స్ ఆడుకుంటున్నాడు. KFC బకెట్ పట్టుకొని. ఏంటని చేస్తే హీఈస్ నాట్ ఎ గ్రాడ్యుయేట్, నో జాబ్. పాప మా అమ్మాయి కూడా ఏం కోరుకొని చేసుకోవాలా, పెద్దోళ్ళే చేశారు. Are you all here with me? మెరిసేదంది బంగారం కాదు, అలానే మెరవంది బొగ్గు కాదు. Come on, hallelujah. మెరవని అన్ని యాంటిక్ పీస్లు. Come on, hallelujah. ఇప్పుడు స్టైల్ ఏంటి చెప్పంటారా? కొంచెం నల్లగా మెరవకోకుండా కొంచెం అక్కడక్కడ మసిగా ఉన్న జ్యువెలరీ ఇప్పుడు స్టైల్. అమ్మ మీకే చెప్తున్నాను, చెవిగలవాడు వినుడు గాక.
ఆత్మ చెప్పుచున్న సంగతులు మీకు కూడా ప్రతీది మెరవాల. దేవుడు మెరిపిస్తే ఓకే, కానీ మెరవందంతా దేవుడు ఇవ్వలేదని అర్థం కాదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. And how many people are destroying their life? అందుకే నేను చెప్తున్నాను, when you are filled with the Spirit, you don't miss. ఏ జత పక్షి ఆ గూటికి చేరును. That's what, ఎందుకనే, because the Holy Spirit, Isaiah says, the Holy Spirit will bring that match. Amen. Hallelujah. 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 చూపించమంటారా వచ్చును? Isaiah 34:16. చదవండి సిస్టర్. యెహోవా గ్రంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి. ఆ జంతువులలో ఏదియు లేకయుండదు. ఆ జంతువులలో ఏది లేకయుండను. దేని జతపక్షి దాని యొద్ద ఉండక మానదు. దేని జతపక్షి దాని యొద్ద ఉండక మానను. నా నోటి నుండి వచ్చిన ఆజ్ఞ ఇదే, ఆయన నోటి ఊపిరి వాటిని పోగు చేయును. ఈ మాట ఎప్పుడు 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 మర్చిపోవద్దు. ఆయన నోటి ఊపిరి వాటిని పోగు చేయును. Hallelujah. And his spirit has gathered them. See, when you are filled with the Holy Spirit, ఇంకా చెప్పాలంటే ఆత్మ వశమై ఉన్నప్పుడు దేవుడు మీ జీవితంలో కావాల్సిన గ్యాదర్ చేస్తూ ఉంటాడు. The Spirit of the Lord will gather. When he broods, he will gather. అందుకే నేను నమ్ముతాను, ఏది కూడా, ఈవెన్ కాలేజెస్, ఈవెన్ సీట్స్, ఈవెన్ అడ్మిషన్స్, ఈవెన్ little things to big things, important things to the minute things, I believe that I will not miss, because the Spirit of the Lord will gather things that were needed for you. మన జాబ్ ఏంటంటే to stay full of the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Your job and my job is to be filled or to stay full of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. And then come back. రెండో అధ్యాయం వచ్చేద్దాం. Let's quickly finish and then we'll pray. నేను ఇంకా మేడగది గురించి మాట్లాడితే మీకు పిచ్చకపోద్ది. The way that I see the upper room is completely entirely different. Amen. Hallelujah. Chapter 2, Luke's Gospel chapter 2. And then he begins to prophesy. ఆయన ఎత్తుకొని దేవుని స్తుతించు ఇట్లనెను, నాథా ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానంతో నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు. నీ మాట చొప్పున. Come on. Hallelujah. Let me tell you, anything, I suspend anything less than the word of God to happen over your life. కాకపోతే మిమ్మల్ని అందరూ ఆమెన్ చెప్పారు, దేవుని స్తోత్రం. కానీ get into the lifestyle of Simeon. Get in the lifestyle of Anna the prophetess. Come on. Hallelujah. అక్రూరమైన లైఫ్ స్టైల్లోకి వచ్చేసేయాలి. ఎస్పెషల్లీ మీ మీద వాగ్దానం ఉందంటే సాదా సీదా జీవితాన్ని జీవించడానికి అస్సలు అనుమతి లేదు. You cannot live a casual life. Amen. క్యాజువల్గా జీవించడానికి ఇంకా వీల్లేదు. Because your life is destined by God for greater things. Hallelujah. గొప్ప సంగతులు, గొప్ప కార్యములు జరుగునట్లుగా దేవుడు ఆయన మన జీవితాలను ఆయన డిజైన్ చేసి నిర్దేశించాడు ఆయన. Hallelujah. మీ డెస్టినీ, మీ ఫేట్ ఏంటంటే great things. Come on. Hallelujah. Nothing less than the fulfillment of the promises of God. Amen. Hallelujah. So don't live a casual life. You need to pray from this moment. దేవుని మాట చొప్పున నా జీవితంలో జరగాలి. Nothing less than what you have spoken. Nothing less than the word spoken over my life. Amen. Come on, you got to pray for that. Hallelujah. And then content like Anna the prophetess. Hallelujah. 7 సంవత్సరాలు పెనిమిటి, and then the rest of her life. I mean, అందరు ముసలమ్మలు ఎలా ఉన్నారో మరి. ఏడుతాడు, పెద్దోడు ఇచ్చే డబ్బుల కోసం, చిన్నోడు ఇచ్చే డబ్బుల కోసం, ఆ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే పింఛన్ కోసం, వచ్చిన పింఛన్ని తినే కొడుకు దగ్గర కొంటూ, అమ్మా ప్రభా, అలా బతుకుతున్నారేమో. బట్ దిస్ లేడీ డే అండ్ నైట్ షీ వాస్ సర్వింగ్ గాడ్ in the temple. Hallelujah. 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 యాక్చువల్గా ముస్లింలు వాళ్ళకి నీస్ కూర ఇవ్వకపోతే తోలు తీసేస్తారు. I know.
చెప్పాలి అందరూ, మీరు అందరూ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదా? కమ్ ఆన్, షో యువర్ హ్యాండ్స్ డియర్ సిస్టర్స్ ప్లీజ్. అలాంటిది ఆనా మాత్రం షీ ఈస్ ఇంటూ ఫాస్టింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్. షీ ఈస్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ ద కర్రీస్, షీ ఈస్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ ద టేస్ట్, షీ ఈస్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ ఎనీ ఫుడ్, ఎ లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఎ ప్రామిస్ చైల్డ్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. వాగ్దాన పుత్రుడు, వాగ్దాన పుత్రికి యొక్క జీవన విధానం ఇది. ఎందుకంటే అదే నింపేసింది మన ఆకలిని. హల్లెలూయా. మే యువర్ యాపిటైట్స్, మే యువర్ హంగర్ be filled with what God has spoken over your life. దేవుడు మీ జీవితం మీద ఏమి మాట్లాడాడో ఆ మాట చేత మీ ఆకలి తృప్తి పరచబడును గాక. Hallelujah. Come on, somebody give the Lord the loudest shout of praise in this place. Come on, you better do it like you mean it. Hallelujah. Come on, shout it loud, hallelujah somebody. Come on, hallelujah. ఒక 2 నిమిషాలు మన కళ్ళు మూసుకొని చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు మర్చిపోయి 2 చేతులు ఆకాశం వైపు ఇట్లా విసిరేసి, దేవా, యాజ్ ఇఫ్ యువర్ ఇన్ ద నీడ్ ఫర్ గాడ్ టు హోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ దెన్ ప్రే ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ యువర్ వాయిస్. మీ స్వరం అంతటితో, మీ గొంతు అంతటితో, మీ హృదయం అంతటితో దేవుని అడుగుతుంది, దేవా, నా జీవితంలో నీ మాట కంటే తక్కువ జరగటానికి వీల్లేదు తండ్రి. ఐ సరెండర్ మై లైఫ్ టు యూ లార్డ్. నా జీవితాన్ని నీకు అప్పచెప్తున్నాను తండ్రి. కమ్ ఆన్ ఎవ్రీబడి ప్రే. పీపుల్ ఇన్ ద కారిడార్, పీపుల్ ఇన్ ద బ్యాక్, పీపుల్ ఆన్ ద ఫ్లోర్, people in the chairs, young and old, everybody. Come on, let's lift our hands and throw into the atmosphere and ask God, Deva na jeevitamlo nothing less than what you have spoken, Father. Marane mose lekende barosto makero bosta lembre vistelide. Come on, pray from the depth of your spirit. Come on, pray from the depth of your spirit. Depth of your spirit, depth of your spirit. మీ అంతరంగంలో నుంచి. Come on, come on, come on, come on, come on. Merenemeno nondolo brosiketeladis. Zeremendele besikedono mosto. Melenende librasso conda mamassikile besto. Zebrenemendele boso kut. Serebo conda labasti kimana mosto. Come on, pray, 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 pray. Father, I commit myself to you. If there are some things that you need to ask God to forgive, మీరు దేవుణ్ణి క్షమించవలసి అడగవలసినటువంటి, కమ్ ఆన్ ఆస్క్ గాడ్, దేవా, నేను దీని నుంచి డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయాను, నన్ను క్షమించు. నాయన, దీంట్లో నీకు పక్కకు తొలగిపోయా, నన్ను క్షమించు. నాయన, దీంట్లో నేను ఇరుక్కుపోయా, నన్ను బయటికి తీసుకురా. బట్ లార్డ్, నీ వాగ్దానం నా పట్ల నెరవేర్చు తండ్రి. మరనోసో రేంబెలబ్రోసే మంగళవోస్తో మేరే నికేంద లబ్రాస్టి కిరనే మెస్ట్. నాయన, నీ బిడ్డలు ఎవరైతే తమ చేతులు నీ వైపు ఆకాశం తట్టు, నాయన, వాళ్ళు ఇట్లా ఆర్తనాదములు లాగా నీ వైపు ఇట్లా నాయన చాపి ఉన్నారు, ప్రతి హస్తమును, లార్డ్, ఐ ఆస్క్ యు, మే ద ఏంజెల్స్ ఆఫ్ గాడ్ బి డిస్పాచ్ టు హోల్డ్ దోస్ హ్యాండ్స్, టు హోల్డ్ దోస్ హ్యాండ్స్, టు హోల్డ్ దోస్ హ్యాండ్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. నీ బిడ్డల యొక్క హస్తములు పట్టుకోమని అడుగుతున్నాడు తండ్రి. And Father, as you hold, may your spirit take over. May your spirit take over the Atma. Hallelujah. May your spirit take over, Lord. May your spirit take over, Lord. May your spirit take over, Lord. May your spirit take over. Father, I pray, may your spirit take over. May your spirit నీ వశము చేసుకోమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. ఆత్మదేవా, నీ వశము చేసుకో తండ్రి. లార్డ్, ఐ ఆస్క్ యు, నీ వశము చేసుకోమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. దట్ యువర్ పీపుల్ విల్ బి they would be positioned, Lord, unconsciously and consciously అనుకొనని విధముగా నీ ప్రణాళికలలో నువ్వు ఏర్పరిచిన ఆ పాత్స్ నీ బిడ్డల జీవితంలో ఓపెన్ అగును గాక. I command the unseen paths that will lead to the fulfillment of your plans. May they be opened in the name of Jesus. నీవు ఏర్పరిచిన కనబడని నీ ప్రణాళికలు నెరవేర్చు.
ఆ దారులను నీ బిడ్డల జీవితంలో నాయన అన్వీల్ చేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. ఓపెన్ అప్ దోస్ వేస్ ఫాదర్, ఓపెన్ అప్ ద పాత్ that will lead your children to fulfill your plans. Hallelujah. Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Amen. Everybody said a loud, come on, shout a loud amen. Shout a loud amen. Come on, you better celebrate for the next 30 seconds. Knowing దేవుడు మీ జీవితంలో వాగ్దానం చేసినవేమీ కూడా మీరు మిస్ అవ్వట్లేదు. కమ్ ఆన్, యు ఆర్ నాట్ మిస్సింగ్, ఐ యామ్ నాట్ మిస్సింగ్, ఐ యామ్ నాట్ మిస్సింగ్. The plan of God, my mistakes, plus the grace of God, plus the people's rejection, plus the favor of God, I am on my way for the fulfillment of the prophecies of God, the fulfillment of the promises of God. Hallelujah. దేవుని యొక్క వాగ్దానములు నెరవేర్చే ఆ యొక్క ప్రణాళికలో నేను జీవిస్తా ఉన్నాను. Come on, you better give the Lord the loudest shout of praise. Hallelujah. 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 Wow. Hallelujah. What a powerful words. Hallelujah. Amen. మీరందరూ నిజంగా మీ గొంతులో జీవం ఉంటే ఈరోజు ఈవినింగ్ లైవ్ వచ్చేటప్పుడు అందరూ మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాలి. నేను లైవ్లో ఐ విల్ బి ఆన్సరింగ్ యూ, సమ్ ఆఫ్ యూ. ఆమేన్. హల్లెలూయా. యువర్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్, ఐ విల్ బి జాయినింగ్ లైవ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ సర్వీస్. I don't want you to miss. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Share this link with your friends and family. Tonight is again a very very powerful night. As you listen, I'm praying over you. Amen. మీ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను. Hallelujah. I'll be receiving those live, నేను మీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అన్ని నేను చదువుతూ ఉంటాను. Amen tonight. Amen. Hallelujah. 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 Wow. I feel like staying in the church another 2 hours. Amen. Hallelujah. This is a faith-filled atmosphere. ఆయన మాటలు పలికిన ప్రదేశం అదంతా ఎట్లా ఉంటుంది? ఇట్ ఇస్ సాచురేటెడ్ విత్ దట్ ఫెయిత్, ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు కెన్ సెన్స్ దట్? టు గాడ్ బి ద గ్లోరీ. హల్లెలూయా. Come on, let's worship the Lord with giving దేవుని మన కానుకల ద్వారా ప్రభువుని ఆరాధించదు. Your seats are super powerful. Whatever the Lord has placed inside your heart, I want you to release it by faith, because that is a covenant with God. దేవునితో నిబంధన. మీ మీద ఆ డివైవర్ని ఆయన రిబ్యూక్ చేస్తాడు. హీ విల్ రిబ్యూక్ ద డివైవర్. మీరు డివైవర్ అంటే ఏదో అనుకుంటున్నారు, చెట్లు లేవు కదా, పురుగులు ఎక్కడ పడతాయి. నో, డివైవర్ క్యాన్ బి డిసీజ్, డివైవర్ క్యాన్ బి క్యాన్సర్, డివైవర్ క్యాన్ బి సిక్నెస్, డివైవర్ క్యాన్ బి some kind of thing in your life, in your marriage, in your children's marriage, or whatever it is. మీరు భయపెడుతున్నారు, భయపెడట్లా, భయంకరంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నా. బికాస్ యు ఆర్ కర్స్డ్ విత్ ఎ కర్స్ అన్నమాట రాస్తుంది. యు ఆర్ కర్స్డ్ విత్ ఎ కర్స్ బికాస్ యు స్టీల్ ఫ్రమ్ గాడ్. నువ్వు దేవుని నుంచి దొంగిలిస్తున్నావు కనుక యు ఆర్ కర్స్డ్ విత్ ఎ కర్స్ అన్నమాట. సో టు బి కర్స్డ్ ఇస్ డేంజరస్, బట్ కర్స్డ్ విత్ ఎ కర్స్ ఇస్ డబుల్ డేంజరస్. క్షపించబడటమే డేంజరస్, కానీ శాపము చేత క్షపించబడటం ఇట్స్ ఇంకా డేంజరస్. ఇట్స్ ఎ డబుల్ కర్స్. సో అందుకని when you give, you have covenant with God. Amen. Hallelujah. 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 And as you give, I declare and decree, everything that the devil tries to steal from you is broken over your life. Hallelujah. Hallelujah. Hold the seed in your hand. Say with me, Yesaya, na kaanukini vitchuundaga ప్రతి విధమైన లేమి నా మీద పని చేయకుండా విరగొట్టబడునుగా, అణిచి కుదిలించి దిగజారునట్లుగా నిండు కొలతతో మనుషులు నా ఒడిలోనికి కొలుతురుగాక. యేసు నామమున అడిగి పొందుకుని నామ తండ్రి. ఆమేన్. Hallelujah. Come on, minister team, pass the offering bags. Atlaga, I encourage you to subscribe to YouTube membership. Amen. Hallelujah. And it's a way of partnering with the ministry. Atlaga, last month I couldn't keep any videos because I am having very very hectic schedule, and then I'm praying for a lot of things. But this month I will definitely put some things. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Actually నా మైండ్లో చాలా ఉంటాయి. అవి చెప్పచ్చా చెప్పకూడదు అనేది నా డౌట్. Why? Because they were too valuable. I don't understand whether people will take it or can take it
ఆర్ కెనాట్ టేక్ ఇట్. ఈరోజు నేను చెప్పిన వాటిలో చాలా భయంకరమైన విషయాలు చెప్పాను. దాన్ని ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఐ స్పోక్? మీకు అర్థమైంది లేదు నేను చెప్తున్నా. 8 days బాబు కోసం 80 సంవత్సరాల నుంచి ఒక ఆమె ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది. ఆర్ ఆమె ఇదైన తర్వాత నుంచి ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇంకా జరగల ఎగ్జిస్టెన్స్లో, బట్ షీ ఈస్ ప్రేయింగ్ లాంగ్ బిఫోర్. అంటే ఆమె ప్రార్థన అన్నింటిలో there was involvement of Joseph and Mary is coming together. There's a lot of historic facts, prophecies that were being controlled by one lady. They were praying. ఇంకా ఆమె ప్రార్థన చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అసలు యోసేపు పుట్టుండకపోవచ్చు. Come on, hallelujah, hallelujah. మరియమ్మ పుట్టుండకపోవచ్చు. Did you get it? That's what it is. God is opening my mind to a whole new dimension of revelation. Amen, hallelujah, hallelujah. ఒక పెద్ద ఆయన చనిపోయే ముందు నన్ను పిలిచాడు. నేను చాలా చిన్న పిల్లోడిని. వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరిని పిల్లలు కళ్ళు పోయినాయి, బ్రెయిన్ హేమరేజ్ అయిపోయింది. బాబుని పిలవండి అన్నారు. వెళ్ళాను. మంచం మీద నుంచి లెగ్స్ కూర్చున్నారు. నాన్న దగ్గర రా అన్నారు. తల నుంచి పాదాల దాకా తడివి 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 ఆశీర్వదించాడు. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I believe these are prophetic moments. There were people that were praying. కేరళ నుంచి ఒక పెద్ద ఆయన 75+ or 80 years old. నేను మన పాస్టర్స్ మీటింగ్లో ప్రీచ్ చేసి కింద దిగంగానే నన్ను పట్టుకొని గట్టిగా ఏడ్చి, the spirit of the Lord that is upon you is like a cloud, son. మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఆయనకి తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్ రాదు. He only knows Malayalam. But he said, everything that you said I understood. Amen. It was like fire inside me, son. భయంకరంగా ఇచ్చాడు అసలు. He said, what all I have been praying, God has shown you to me. Hallelujah. Prophetic encounters, prophetic encounters, prophetic encounters. There were some Simeons you will meet this week. Come on, hallelujah. There will be some Annas that you shall meet in the name of Jesus. Come on, hallelujah. మిమ్మల్ని ఇట్లా భుజం తట్టి వెళ్ళిపోతారు. అది మళ్ళీ మీకు లైఫ్లో కనపడరు. కమ్ ఆన్, టేక్ దట్ ప్రొఫెటిక్ ఎనర్జీ. ఆ ప్రొఫెటిక్ ఎనర్జీని తీసుకోవాలి. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. ఆ 8 days బేబీకి జోసెఫ్ అండ్ మేరీకి ఆ ప్రొఫెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. నా జీవితంలో చెప్పగలను నేను, ఐ హ్యావ్ దిస్ ప్రొఫెటిక్ ఎనర్జీ. నా బర్త్డే రోజున కమ్ ఆన్, ఈ సంవత్సరం స్టార్టింగ్లో బండి ఐజాక్ గారు ప్రొఫెటిక్ ఎనర్జీ. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. రవణతో పాటు ఆనంద్ బ్రదర్ వచ్చారు. హీ వాజ్ స్పీకింగ్ ది సేమ్ థింగ్. నేను నా బర్త్డే రోజు ఈవినింగ్ వచ్చారు. The prophetic energy. Even if it is the prophetic energy that God is giving. ఎందుకంటే వాగ్దాన కాలం నెరవేర్పది సమీపమైపోయింది. ఓ కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. మీకు నిజంగా కళ్ళు ఉంటే నిద్ర మీ కళ్ళ వెనకాల ఎక్కడ తక్కుపోవాలి, మీ ఆకలి వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Does anybody understand what I am talking? విజయవాడలో క్రూరులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే మీరే అవ్వాలి. స్పిరిచువల్ వయలెంట్ పీపుల్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. వాగ్దాన పుత్రులు మనం, వాగ్దాన పుత్రులు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. జాగ్రత్తగా మీ లైఫ్ని కాచుకోండి. మోషేని భద్రపరిచారు చూడండి, ఎట్లాగా వాగ్దాన పుత్రుడు భద్రపరిచాడు. అట్లా మీరు కాచుకోండి, మీ బిడ్డలు కాచండి, మనం బిడ్డలు కాచుకుందాం. ఆమేన్. And let's see some great things for the Lord in this generation. Now, here and now, in this time of history. దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించును గాక. ఆమేన్, హల్లెలూయా. హైదరాబాద్ నుంచి శామ్యుల్ గారు వచ్చారు. హీస్ లేబర్ కమిషనర్గా చేస్తూ ఉన్నారు. 60 seconds సాక్ష్యం చెప్తా ఉన్నారు. ఎంత? బ్రదర్ కమ్ క్విక్లీ. హీ కేమ్ ఆల్ ద వే. 60 seconds. ఈసారి నుంచి ప్రతి సండే 60 seconds ఏమైనా సాక్ష్యం చెప్పే వాళ్ళు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నేను. 60 seconds. ఎందుకంటే ఇక్కడ కుదిర్చుకోవాలి మీరు మొత్తం అంతా. ఒక్కొక్క సెకండ్లో ఒక్కొక్క ఇయర్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి. ఆమేన్. ఎందుకంటే మీరు అప్పుడు బ్రదర్ వచ్చినప్పుడు నా గురించి మీ సాక్ష్యం నిజంగా టైం చాలదు. బట్ ఐ వాంట్ యూ టు జస్ట్ ప్రైజ్ ది లార్డ్. బ్రదర్ కేమ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. పాస్టర్ గారు నాకు చాలా తక్కువ సమయం ఇచ్చారు, సరే పర్వాలేదు.
వాస్తవంగా నేను ఇక్కడ ఎందుకు సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి వచ్చానంటే దేవుడు మా ఫ్యామిలీలో నా జీవితంలో చేసిన గొప్ప కార్యాన్ని తెలియజేయడానికి వచ్చాను. 12 సంవత్సరాలకు ముందు పాస్టర్ గారు టీవీలో మాకు పరిచయం అయ్యారు. సో వెంటనే నా పాప డైజీ నేను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా వారి ఫెలోషిప్లో ఉన్నాం. దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేశాడు. ప్రతి వారము పాస్టర్ గారు ఒక ప్రత్యేకమైన స్పెషల్ మెసేజ్ చెప్తున్నారు. అది నన్ను ఎంతగానో మా కుటుంబాన్ని హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది. మెయిన్ ఏంటంటే ఆ ప్రమోషన్ విషయంలో బ్రదర్ని ప్రార్థన చేయమని చెప్పాను. ఎంత ఆటంకం కలిగిందంటే నిజంగా దేవుడు మరి పాస్టర్ గారి ప్రార్థన ద్వారా నేను లేబర్ కమిషనర్లో వెల్ఫేర్ కమిషనర్ తెలంగాణ స్టేట్లో ఫస్ట్ కమిషనర్గా దేవుడు నాకు ప్రమోషన్ ఇచ్చాడు. కేవలం బ్రదర్ ప్రార్థన వల్ల. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ గారు లాస్ట్ సండే చెప్పారు. ఏం చెప్పారంటే మీ జీవితాల్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ బ్రేక్ త్రూ జరుగుతుందని చెప్పారు. నేను నమ్మాను. దేవుడు కార్యం చేశాడు. మరి పాస్టర్ గారికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. దిస్ ఈజ్ ద హిస్టరీ. ఏంటంటే లేబర్ డిపార్ట్మెంట్లో తెలంగాణలో ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ అండ్ ఫస్ట్ మోస్ట్ ఓన్లీ వెల్ఫేర్ కమిషనర్. కేవలం బ్రదర్ ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు కార్యం చేశాడు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Wow, hallelujah. Hallelujah. Ramarandi, please call your family. We'll pray for your family. Please call them. Amarandi, come. Hallelujah. Hallelujah. First Christian maybe to be promoted. బుక్స్ సార్ 20 బుక్స్ పాస్టర్ గారు మెసేజ్లన్నీ రాసి దీంట్లో నేను ప్రతి మెసేజ్ దీంట్లో ఐ రిటర్న్ ఇట్. ఈ బుక్ ఏంటంటే బ్రదర్ చెప్పే ప్రతి మెసేజ్ నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడే షార్ట్ హ్యాండ్ నేర్చుకున్నాను. ప్రతి మెసేజ్ ఏ వర్డ్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా మా చింతల్లి డైజీ నేను 25 బుక్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఎప్పుడైతే ఫెయిత్ నాకు డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇవన్నీ చదివినప్పుడు మరలా దేవుడు నాకు పవర్ఫుల్ ఫెయిత్ ఇచ్చాడు. వీఆర్ రియల్లీ బ్లెస్డ్ బై యువర్ ఫెలోషిప్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నాకు ఇలాంటి ఇంటి ఏడుపు వస్తూ ఉంటుంది. 25 books రాశారండి. Wow, hallelujah. Praise Lord, sister, praise Lord. My wife will join. Come on, stretch forth your hands towards this family and let's pray for them. Come on, everybody. Lift your hands towards them. Father, in the name of Jesus, I pray for Brother Samuel Garu and sister and their children. You're a faithful God, Lord. Amen. Just like we are speaking today, మీరు మాతో మాట్లాడుతున్న విధంగా నీ మాట ప్రకారమని సిమియోన్ ఏ రీతిగా how he said it, Lord, that he will see the redemption, the salvation of Israel. అప్పుడు దాకా I will not die అన్నాడు తండ్రి. The word just like that, Father, you have spoken that word to dear brother. And then Lord, దాన్ని నెరవేర్చావు తండ్రి. We thank you so much, Father. And the hunger that he has for the word and how he received it, Lord, we celebrate that, Lord. And I speak a blessing over this dear family, Father. Bless him and his wife and Daisy and his son. And I pray, Lord, you బిడ్డలందరినీ just like we spoke, నీ ఆత్మ ద్వారా ఆర్కెస్ట్రేట్ చేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. That you will position them, Father, in your plans and purposes, Lord. As they came all the way with such hunger from Hyderabad. Lord, I pray in the name of Jesus. రాను దినాల్లో ఇంకా అంచెలంచెలుగా నీ బిడ్డల జీవితంలో నీ కార్యములు జరిగించి నీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకున్నామని నజరేయుడైన యేసు నామమున స్తుతులతో అడిగి పొందుకుని ఉన్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Thank you so much, brother. Thank you, sister. Thank you. Hallelujah. Come on, you better celebrate like you mean it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, గట్టిగా. Hallelujah. Hallelujah. Maybe the first Christian to get that thing, maybe. I don't know. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Atlage రేపు second Saturday you have women's prayer fellowship. Every mother, daughter, wife must be here in Father's house 11 o'clock. Amen. Ever miss avaddu. You're going to have great time. Pastor Magaru is going to preach a powerful word. Amen. Hallelujah. Atlage this Friday I will be preaching. Amen. Hallelujah. ఎవరు హాలీ చెప్పండి. పెట్టినప్పుడేమో అందరు కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి కానీ రారు. పెట్టినప్పుడు మాత్రం
You will be sitting somewhere. This Friday I will be preaching, so come without fail. Amen. Today evening, don't miss. Amen. Hallelujah. Everybody watch, tune in live. Amen. Hallelujah. Hallelujah. పొరపాటును కూడా మీరు తెలుసు అనుకోమాకండి ఇప్పుడు ఉన్నది. పొరపాటును కూడా ప్లీజ్. I'm telling you. Because there is something that will open up as you listen tonight. Amen. Hallelujah. And be live talking to you and praying for you. Amen. Hallelujah. Let me say the blessing. కానీ బ్రదర్ 60 సెకండ్స్లో ముగించినందుకు 22 పుస్తకాలు రాసిన వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఎంత ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. మన చర్చిలో సాక్ష్యాలు చెప్పేవాళ్ళు కూడా అలాగ టైం కొంచెం ఉపయోగించుకొని పాయింట్ చెప్పవలసిందిగా ప్రభు పేరట నేను కోరుతున్నాను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and grant you soundness, wholeness in every area of your life. Amen. God bless you. Thank you so much. You're dismissed. Amen.